हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है कि पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 मॉडल पेपर 9 मित्रों के जेना अंदर आपणे 50 जीकेना प्रश्नों समझीशुं। मित्रों अगाऊ आपणी चैनल पर मॉडल पेपर 1 थी लईने 8 आपणी चैनल पर बनायेला पड्या छे। मित्रों ना जोया हो तो जोई लेजो मित्रों, जे तमारी पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआई ना अंदर खूब ज काम आवशे। मित्रों जीके बरोबर आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे। चैनल पर नवा हो तो मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। पोलीस कॉन्स्टेबल माटे मित्रों आपणे विषय पर पण विडियो बनायेला छे। मित्रों बरोबर इतिहास पर विडियो बनाया छे, भूगोल पर बनाया छे, बंधारण पर बनाया छे, वारसा पर बनाया छे, गुजराती व्याकरण पर, गुजराती भाषा पर, दरेक विषय मित्रों जे जीके स्वरूपे अने अभ्यासक्रमना अंदर जे टॉपिको आप्या छे मित्रों ए मुजब ज आपणे बधा विडियो बनाया छे। मित्रों एटले ए बधा विडियो तमारे जोवा हो तो चेनलनी एंड स्क्रीन पर मित्रों आखो हूँ आ मॉडल पेपरनुं प्लेलिस्ट मूकी दे। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों के विडियो शरू थवानी 5 मिनिटना अंदर मित्रों ऊपर आई बटनना अंदर आखुं जे विषय वाइज पोलीस कॉन्स्टेबलना जे विषयोना अंदर जे पूछवानुं छे बंधारण विज्ञान आ ते बरोबर ए बधा विडियो मित्रों आई बटनना अंदर ऊपर जोवा मळशे। बरोबर तमे विडियोना प्रश्नों जोशो अने 5 मिनिट थशे एटले ऊपर बतावशे मित्रों, त्यांथी पण तमे बधा विडियो मारा जोई शको छो। बरोबर तो चालो मित्रों आपणे पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 मॉडल पेपर 9 आपणे सारी रीते 50 प्रश्नों समझीए। तो पहला नंबरनो प्रश्न ए छे मित्रों के उमाशंकर जोशीए पोताना अभ्यास ग्रंथमां कोने क्रांत द्रष्टा कवि कह्युं छे? तो अखो छे मित्रों अखो बरोबर एने छे उमाशंकर जोशीए पोताना अभ्यास ग्रंथोना अंदर कांत द्रष्टा तरीके ओळखाव्यो छे। बरोबर अखाने कीधुं छे अने अखानुं पूरुं नाम आवडतुं होय मित्रों तो कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। बरोबर जेथी करीने तमे केवी तैयारी करो छो ए चेकिंग थई जाय। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समजीए के गुजरात राज्यना कया मुख्यमंत्रीना समयगाळा दरमियान वडोदरामां कोयली रिफाइनरी कार्यरत थई? तो बळवंतराय मेहता। मित्रों याद राखी लेजो गुजरात राज्यना बळवंतराय मेहता जे समयना अंदर मुख्यमंत्री हता मित्रों ए समयना अंदर वडोदराना अंदर कोयली रिफाइनरी कार्यरत थई हती। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समजीए के अंग्रेजो सौप्रथम गुजरातना कया बंदरे उतर्या हता? तो अंग्रेजो छे मित्रों सौप्रथम गुजरातना सूरत बंदरे उतर्या हता अने ए समयना अंदर सूरत छे मित्रों एक विशाळ व्यापार माटेनुं मोटुं बंदर हतुं। बरोबर हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समजीए के गुजरात राज्यना राजकोट जिल्लाने कया जिल्लानी हद स्पर्शती नथी? तो देवभूमि द्वारका छे मित्रों एनी हद छे मित्रों ए राजकोट जिल्लाने स्पर्शती नथी। तो मित्रों आ कया जिल्लाने कई हद स्पर्शे छे? नथी स्पर्शी। मित्रों 1-2 मार्क्स पाक्का छे मित्रों अने आवा प्रश्नो मित्रों तमारी पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआई ना अंदर जोवा मळशे मित्रों जीके थ्रो। बरोबर हवे 5मा नंबरनो प्रश्न समजीए के कया वायसरोयनी कारकिर्दीनी शरूआत ज दुष्काळथी थई हती? तो लिटन छे लिटन मित्रों एनी कारकिर्दीनी शरूआत छे ने ए दुष्काळथी थयेली छे। बरोबर हवे 6ठा नंबरनो प्रश्न समजीए के कयो ग्रह सूर्यथी 5मा स्थाने आवेलो छे? तो जो मित्रों ग्रहोना अंदरथी केवा प्रश्नो पूछी शके छे बरोबर डायरेक्ट कोई पण ग्रहनुं स्थान पूछी शके छे। जेवी रीते आ प्रश्न बन्यो के कयो ग्रह सूर्यथी 5मा स्थाने आवेलो छे? तो गुरु ग्रह छे मित्रों ए सूर्यथी 5मा स्थाने आवेलो छे। एटला माटे मित्रों कहूं छुं के ग्रहो छे मित्रों एने लाइनसर तमारे गोखी देवाना। पहला नंबरमां बीजा नंबरमां कयो ग्रह आवे छे बधुं तमने खबर होवी जोईए। गमे ते प्रश्न पूछाय मित्रों बरोबर अने जीसीआरटी अने एनसीईआरटी 100% वांचजो मित्रों एना अंदरथी प्रश्नो 100% आवशे। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समजीए के कोण सौथी ओछुं प्रदूषण करे छे? तो मित्रों अहींया 4 वस्तु आपेली छे केरोसिन, हाइड्रोजन, कोळसो अने डीजल। बरोबर 4 विकल्पो आपेला छे एना अंदरथी हाइड्रोजन छे मित्रों हाइड्रोजन ए सौथी ओछुं प्रदूषण करे छे। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न समजीए के खजुराहोनुं मंदिर क्यां आवेलुं छे? तो खजुराहोनुं मंदिर छे मित्रों मध्य प्रदेशना अंदर आवेलुं छे अने घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न पूछाई गयेलो छे। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समजीए के कवि उमाशंकर जोशीने कया काव्य संग्रह माटे ज्ञानपीठ एवोर्ड पुरस्कार प्राप्त थयो हतो? तो निशित छे मित्रों निशित ए एमनुं काव्य संग्रह हतुं बरोबर उमाशंकर जोशीनुं अने एमना माटे मित्रों एमने आ ज्ञानपीठ एवोर्ड मळ्यो हतो। कई सालना अंदर मळ्यो हतो बरोबर एक प्रश्न मित्रों तमारा माटे छे अने बीजुं के निशितनो मतलब शुं थाय छे? आ बंने प्रश्नोना जवाब मित्रों कॉमेंटना अंदर जरूरथी आपजो कि जेथी करीने तमे केवी तैयारी करो छो ए सारी रीते समजमां आवे। बरोबर हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समजीए के कवि इंदुलाल गांधीनो प्रसिद्ध काव्य संग्रह जणावो? तो तेज रेखा छे मित्रों याद राखी लेजो तेज रेखा छे ने ए कवि इंदुलाल गांधीनो प्रसिद्ध काव्य संग्रह कहेवाय छे। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समजीए के धांगध्रा तालुको गुजरातना कया जिल्लामां आवेलो छे? तो मित्रों आनो जवाब आवे छे सुरेन्द्रनगर जिल्लाना अंदर धांगध्रा तालुको आवेलो छे। तो मित्रों आना अंदरथी पण प्रश्नो बनी शके छे के कयो तालुको कया जिल्लाना अंदर आवेलो छे एटले तमारे तैयारी आ रीतनी करवानी रहेशे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समजीए के कोण गांधी युगना प्रमुख कवि छे? तो सुंदरम छे मित्रों सुंदरम ए गांधी युगना प्रमुख कवि कहेवाय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समजीए के
કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના સૌપ્રથમ વખત શપથ લીધા તે સમયે તેઓ કયા વિસ્તારમાંથી ચૂંટાયા હતા? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કોઈ પણ વિસ્તારના અંદરથી ચૂંટાયા નહોતા, એમના માટે સ્પેશિયલ પદ ખાલી કરવામાં આવ્યું હતું. બરોબર, એકમાત્ર એવા મિત્રો આ નેતા છે કે જેમના માટે સ્પેશિયલ પદ ખાલી કરવામાં આવ્યું હતું અને બહુ સમય સુધી મિત્રો એ આ વ્યક્તિ છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એ આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપે પદ નિભાવ્યું હતું. બરોબર, એટલે આ બધી બાબત તમારે મિત્રો નોંધ કરવાની છે અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો જીકેના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત સરકારે કયા વર્ષ સુધીમાં દેશમાંથી નાબૂદ કરવા માટે એક વ્યૂહાત્મક યોજના બનાવેલી છે? તો પ્રશ્નના અંદર મિત્રો થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગયું. બરોબર, જે વસ્તુ નાબૂદ કરવાની છે આના અંદર એડ નથી કરી, પણ હું તમને બતાવી દઉં છું મિત્રો. ટીબી નાબૂદ કરવાની છે આપણા દેશના અંદરથી કઈ સાલ સુધીના અંદર આપણે નાબૂદ કરી દેવો ટીબી મિત્રો આપણા ભારત દેશના અંદર? તો 2025 સુધી. બરોબર, એટલે ટીબી શબ્દ મિત્રો યાદ રાખી લેજો. બરોબર, આના અંદર એડ નથી, જો થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગયું એટલા માટે. બરોબર, તો ભારત સરકારે કયા વર્ષ સુધીના અંદર દેશમાંથી ટીબી નાબૂદ કરવા માટે એક વ્યૂહાત્મક યોજના બનાવેલી છે? તો 2025 સુધીના અંદર ટીબી આપણે છે મિત્રો નાબૂદ કરવાની છે. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ રાજ્ય સરકારે નોકરીમાં ટ્રાન્સજેન્ડર માટે 1% સમસ્તરી આરક્ષણ પૂરું પાડે છે? તો કર્ણાટક સરકાર છે મિત્રો. અને આવા પ્રશ્નો છે મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળી શકે છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજા રામ મોહન રાયના પ્રયત્નોથી સતી પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂકાતો કાયદો વિલિયમ બેન્ટિંગે ક્યારે ઘડ્યો હતો? તો 1829ના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો. રાજારામ મોહન રાયના પ્રયત્નોથી સતી પ્રથા પર મિત્રો પ્રતિબંધનો કાયદો ઘડાયો હતો. બરોબર, કોના દ્વારા? વિલિયમ બેન્ટિંગ દ્વારા, અને 1829ના. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ કયા ધર્મના અભ્યાસમાં અગત્યનું કેન્દ્ર હતું? તો બૌદ્ધ ધર્મનું અગત્યનું કેન્દ્ર હતું. બરોબર, હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત છોડો આંદોલન કોના સંદર્ભમાં શરૂ કરવામાં આવેલું? તો ક્રિપ્સ મિશન મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ભારત છોડો આંદોલન છે ને મિત્રો એ ક્રિપ્સ મિશનના સંદર્ભના અંદર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દિલ્હી બોમ્બે હાઈવે ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ હાઈવે તે કેટલા રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, 6 રાજ્યના અંદરથી મિત્રો દિલ્હી બોમ્બે હાઈવે છે અને જે ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ હાઈવે છે. બરોબર, એ 6 રાજ્યોના અંદરથી પસાર થાય છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અસલ દસ્તાવેજ એ કેવો પુરાવો ગણાય છે? તો પ્રાથમિક પુરાવો ગણાય છે મિત્રો અસલ દસ્તાવેજ. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાબરમતી આશ્રમથી 12 માર્ચે નીકળેલી ઐતિહાસિક દાંડી કૂચના સત્યાગ્રહીઓ કયા દિવસે દાંડી પહોંચ્યા? તો 5 એપ્રિલે મિત્રો દાંડી પહોંચ્યા હતા. તો આવા મિત્રો પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે. આ પ્રશ્નો મિત્રો તમને કેવા લાગે છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને અગાઉ મિત્રો મોડલ પેપર 1 થી લઈને 8 મેં અપલોડ કર્યા છે મિત્રો, ચેનલ પર ના જોયા હો તો જોઈ લેજો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય પશુધન ગણતરી પ્રત્યેક કેટલા વર્ષ પછી થાય છે? તો 5 વર્ષ પછી છે મિત્રો ભારતીય પશુધન ગણતરી થાય છે. બરોબર, 5 વર્ષ પછી થાય છે, આટલું યાદ રાખવાનું. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાહિત્યકાર ડૉક્ટર હરિવલ્લભ ભાયાણીની પ્રસિદ્ધ કૃતિ જણાવો? તો કમળના તંતુ. યાદ રાખજો મિત્રો, મોસ્ટ આઈમ્પી છે અને આવા પ્રશ્નો પૂછાશે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 3 માર્ચના દિવસે છે મિત્રો વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ડે ઉજવવામાં આવે છે. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે નજીકના અંદર કયા વાર અથવા કયો દિવસ મનાવવામાં આવે છે, કઈ તારીખે મિત્રો, એના અંદરથી 1-2 માર્ક્સના પ્રશ્નો 100% પૂછાય છે. એટલે મિત્રો એક્ઝામના નજીકના દિવસના જેટલા પણ ડે ઉજવાતા હોય બધા ગોખી મારવાના મિત્રો, 1-2 માર્ક્સ પાકા થઈ જશે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચિનાઈ માટીના વેપાર માટે પ્રસિદ્ધ થાનગઢ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અંદર મિત્રો આ થાનગઢ આવેલું છે અને ત્યાં મિત્રો ચિનાઈ માટીનો વેપાર થાય છે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દેવાધિદેવ મહાદેવનું ભવ્ય શિવાલય બિલેશ્વર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો રાજકોટના અંદર મિત્રો દેવાધિદેવ મહાદેવનું ભવ્ય શિવાલય આવેલું છે બિલેશ્વર. બરોબર, રાજકોટના અંદર આવેલું. તો મિત્રો કયા જિલ્લાના અંદર કયા તાલુકાના અંદર કયું મંદિર વખણાય છે, કઈ વસ્તુઓ વખણાય છે મિત્રો, એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો જીકેના અંદર 100% પૂછાતા હોય છે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તાનારીરી મહોત્સવ ક્યાં ઉજવાય છે? તો વડનગરના અંદર મિત્રો તાનારીરી મહોત્સવ ઉજવાય છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે સાક્ષરતા દર કયા જિલ્લામાં છે? તો સુરત જિલ્લાના અંદર છે મિત્રો. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોઈના જળ વિદ્યુત મથક કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો મહારાષ્ટ્રના અંદર મિત્રો આ કોઈના જળ વિદ્યુત મથક આવેલું છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં સૌથી ઊંચો બંધ કયો છે? તો ટિહરી બંધ. યાદ રાખજો મિત્રો, આ ટિહરી બંધ છે ને, ટિહરી બંધ એ ભારતના અંદર સૌથી ઊંચો બંધ ગણવામાં આવે છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જાંબુઘોડા રીંછ અભયારણ્ય ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો પંચમહાલના અંદર મિત્રો આ જાંબુઘોડા રીંછ અભયારણ્ય આવેલું છે. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જમ્મુ કાશ્મીર દ્વારા નવું
નવું બંધારણ ક્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું? તો 17 નવેમ્બર 1956ના રોજ મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીર દ્વારા નવું બંધારણ સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું 17 નવેમ્બર 1956ના રોજ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા છે? હજુ પ્રશ્નો બાકી છે, આપણે 50 પ્રશ્નો જોવાના છે મિત્રો. આ પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના અંદર મિત્રો ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે, એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તમને ખબર છે મિત્રો કે આપણી ચેનલ પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો મોડલ પેપર પણ તૈયાર કરેલા છે મિત્રો. 8 મોડલ પેપર આના પહેલાં બનાવેલા છે. આ 9મા નંબરનું છે બરોબર. એ 8 અથવા 9 મોડલ પેપર જોવા તો આ વિડીયો જ્યારે પૂરું થશે એની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખું પ્લેલિસ્ટ મૂકી દે. બીજા નંબરના અંદર મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ માટે મિત્રો સ્પેશિયલ વિષય પર જે અભ્યાસક્રમ નક્કી થયો છે એના અંદર જે વિષયો આપ્યા છે એના અંદર પણ મિત્રો મેં વિડીયો બનાવ્યા છે. દાખલા તરીકે ઇતિહાસ છે, બંધારણ છે મિત્રો બરોબર, ભૂગોળ છે, સાંસ્કૃતિક વારસો છે, ગુજરાતી ભાષા છે, ઘણા બધા વિષયો છે કે જેના પર મેં વિડીયો બનાવ્યા છે. જે શરૂઆતના અંદર મિત્રો આઈ બટન ઉપર તમને જોવા મળી જશે બરોબર, જે આખા વિષય વાઇઝ પ્રશ્નો છે વિડીયો બનાવેલા છે બરોબર. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરો મિત્રો. અને બીજું કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે પણ મિત્રો આપણી ચેનલ પર વિડીયો બને છે મિત્રો. ચેનલ પર જઈને સર્ચ કરીને તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરો બરોબર. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું મિત્રો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે જે મહત્વના વિડીયો હોય છે ને એનું પણ લિંક એના અંદર નાખતો હોઉં છું અને આખા પ્લેલિસ્ટ પણ એના અંદર મોકલી દેતો હોઉં છું, કે જેથી કરીને તમારે યુટ્યુબ ઉપર આવીને સર્ચ ન કરવું પડે. એટલા માટે તમે મને ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર જોઈન કરી દો મિત્રો. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતની બંધારણીય સભામાં રાષ્ટ્રીય ગીત અને રાષ્ટ્રગાનનો કયા દિવસે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો? 24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ. અને આ પ્રશ્ન છે ને મિત્રો બંધારણનો છે બરોબર. અને બંધારણના અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો પૂછાવાના છે. 30 માર્ક્સનું બંધારણ બરોબર, એટલે બહુ મોટું વેટેજ છે મિત્રો. અને બંધારણ માટે સ્પેશિયલ મિત્રો આપણી ચેનલ પર 3 વિડીયો છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે બરોબર, જે વિષયના વિડીયો બને છે એના અંદર જઈને જોઈ લેજો મિત્રો. બસ એના પર બંધારણ નહીં જાય. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત સરકારનું બજેટ રાજ્યપાલ શ્રીની ભલામણથી વિધાનસભામાં કોણ રજૂ કરે છે? તો નાણામંત્રી રજૂ કરે છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સરળ અને નીતિવાન સાહિત્ય રચવાનો ગાંધીજીના આગ્રહનો કોણે વિરોધ કર્યો હતો? તો કનૈયાલાલ મુનશીએ મિત્રો એમનો વિરોધ કર્યો હતો મિત્રો બરોબર. જે સરળ અને નીતિવાન સાહિત્ય રચવાનો આગ્રહનો જે મિત્રો વિરોધ કર્યો હતો એ વ્યક્તિનું નામ છે કનૈયાલાલ મુનશી. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફોબોસ અને ડિમોસ કયા ગ્રહના ઉપગ્રહો છે? તો બરોબર મંગળ ગ્રહના મિત્રો ફોબોસ અને ડિમોસ એ ઉપગ્રહો મિત્રો કહેવાય છે. અને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન વિજ્ઞાન થ્રો પૂછાઈ ગયો છે. અને વિજ્ઞાનના પણ વિડીયો મિત્રો આપણી ચેનલ પર બનાવે છે સ્પેશિયલ પોલીસ માટે બરોબર. એ તમે વિષયના વિડીયોના અંદર જઈને જોઈ શકો છો મિત્રો. 100% તમને કામ આવશે. 15+ મિત્રો વિજ્ઞાન તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગાંધીનગર શહેરના સ્થાપતિ કોણ છે? તો HK મેવાડા છે ને મિત્રો, એ ગાંધીનગર શહેરના સ્થાપતિ કહેવાય છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઐતિહાસિક નગરી કપડવંજનો ઉલ્લેખ રાજપૂત યુગના જૈન સાહિત્યમાં કયા નામથી કરવામાં આવ્યો છે? તો કરપટ વાણિજ્યના નામથી મિત્રો કરવામાં આવે છે. અને આવા મિત્રો ઇતિહાસના અંદરથી મિત્રો જીકે થ્રો પ્રશ્નો પૂછાશે, એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરો. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતીમાં ભક્તિ કવિનો પ્રારંભ કોની રચનાઓથી થાય છે? તો નરસિંહ મહેતાની રચનાઓથી થાય છે મિત્રો ગુજરાતના અંદર ભક્તિ કવિતાનો પ્રારંભ. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇન્નોર બંદર, યાદ રાખજો ઇન્નોર બંદર આવે છે બરોબર. ઇન્નોર બંદર ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો તમિલનાડુના અંદર મિત્રો આ ઇન્નોર બંદર આવેલું છે મિત્રો. જીકેના અંદર આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે. વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કચ્છ જિલ્લામાં ભચાઉ તાલુકાના ખદેર બેટમાં આવેલા ધોળાવીરાને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કોટડાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. અને આ પ્રશ્ન છે ને એ ઘણી બધી એક્ઝામોના અંદર પૂછાઈ ગયો બરોબર, કોટડા. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોના દ્વારા તત્વબોધિની પત્રિકા શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરના દ્વારા મિત્રો. તમને ખબર છે તત્વબોધિની પત્રિકા શરૂ કરવામાં આવેલી છે દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માંડો કયા રાજ્યનો લોકપ્રિય સંગીત છે? તો માંડો છે ને મિત્રો એ ગોવા રાજ્યનું લોકપ્રિય સંગીત છે બરોબર, માંડો. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધોળાવીરા નામના નગરની શોધ કઈ સાલમાં થઈ હતી? તો ધોળાવીરા નગરના નામની શોધ છે મિત્રો 1990-91ના અંદર થઈ હતી. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચાંપાનેર નગરનું શિલારોપણ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો વનરાજ ચાવડા દ્વારા મિત્રો. તમને ખબર છે ચાંપાનેર નગરનું શિલારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું.
હતું? હવે 46માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૈવલ્ય ગીતા કૃતિના રચયિતાનું નામ જણાવો. તો અખો છે મિત્રો, અખો એમણે કૈવલ્ય ગીતા નામની કૃતિની રચના કરી છે અને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર મિત્રો આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 47માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી પ્રજાને શાંતિ અને અહિંસાના માર્ગે લાવવાનો શ્રેય કયા રાજાને આપી શકાય? તો કુમારપાળને આપી શકાય છે મિત્રો. હવે 48માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની રેખા કયા નામે ઓળખાય છે? તો રેડ ક્લિફ લાઇન દ્વારા મિત્રો આ નામથી ઓળખાય છે મિત્રો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આવેલી રેખા, બરોબર, રેડ ક્લિફ લાઇન. હવે 49માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ વસ્તી જોવા મળે છે? તો ઉત્તર પ્રદેશના અંદર મિત્રો ભારતના અંદર સૌથી વધારે વસ્તી જોવા મળે છે. હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે આ મોડલ પેપર નંબર 9 છે, એના અંદર મિત્રો આ 50માં નંબરનો પ્રશ્ન છે. આગળ મોડલ પેપર આવતા રહેશે એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો 50માં નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ. ડૉક્ટર આંબેડકર અને મહર્ષિ કર્વે કયા સમાજ સુધારકને પોતાના ગુરુ તુલ્ય ગણતા હતા? તો જ્યોતિબા ફૂલેને. મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળે છે એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની. આ પ્રકારના પ્રશ્નો બનાવવાના અંદર મિત્રો ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. તો મિત્રો એક મહત્ત્વની વસ્તુ તમને જણાવી દઉં કે આપણી ચેનલ પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો ઘણી બધી તૈયારી થાય છે. મિત્રો મોડલ પેપર પણ બને છે અને વિષય વાઇઝ પણ વિડીયો છે, એ બધા ચેનલ પર જઈને જુઓ. અને બીજું ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે પણ આપણી ચેનલ પર વિડીયો બને છે મિત્રો, એ બધા વિડીયો તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર.